하나님이 나를 불러서 우리 가문을 살린다. 당연한 건데 잘 못하고 있는 거예요. It is a rightful thing that God wants to save our family line and everything else through us, but we just don't know it. 하나님이 중직자 여러분 한 분을 통해서 교회 살린단 말이에요. 그리고 믿어지잖아요. 근데 이게 안 되고 있다는 거죠. God wants to save the entire region through the church officer of the church, and we know that, we believe it, but we just don't know how to do it. 여러분이 정말 알면 하나님의 응답은 오늘부터 시작됩니다. But if you truly know this, then the blessings of God will begin today. 유월절은 흑암과 사단과 모든 것에 빠져나온 구원입니다. Passover is the salvation and escaping from all darkness, sin, and hell. 오순절 맥추절을 열매 들여서 예배하는 날이라고 생각하니까 문제가 오는 거예요. 그거는 굉장한 성령의 충만의 날이에요. In the feast of the Pentecost, that day people just think it's a day to celebrate the crops, but this is the great day of the filling of the Holy Spirit. 여러분이 초막절, 추수절 이거는 굉장한 말입니다. 간단한 말은 뭘 말합니까? 하늘 배경을 얘기하는 거예요. So this feast of booths, which is talking about the ingathering, it's actually tremendous. It's about the background of heaven. 천국 비밀을 얘기한 겁니다. It's speaking about the mystery of heaven. 여러분이 사는 동안에 하나님의 나라의 일이 일어나는 겁니다. But in your life that you live right now, it's the work of the kingdom of God. 여러분이 사는 동안에 사단의 일을 멸하는 겁니다. In the life that you're living right now, you're destroying the work of Satan. 우리가 이 땅을 떠나는 날 영원한 보좌로 갑니다. And then on the day that we leave this earth, we will go to the throne of heaven. 그리스도 모르는 자는 사단의 심부름을 해야 돼요. People who do not know Christ must run the errands for Satan. 그리스도 모르는 자는 재앙이 와도 왜 오는지를 몰라요. People who do not know Christ, they face disasters but do not know the reason why. 그리스도라는 그 단어를 모르면은 사단이 뭔가를 모르고 지옥이 뭔가를 모른다니까요. If you do not know the word Christ, you also do not understand the word Satan or hell. 그 삶이 지옥이에요. And that life itself is hell. 그러다가 당연히 영원한 지옥으로 가겠죠. So rightfully, you end up going to eternal hell. 나는 부족하지만은 복음 가지고 있기 때문에 세계 살릴 수 있다라고 해요. Although I am weak and lacking, because I have the gospel, I can save the world. 어떻게 말입니까? But how? 하나님의 나라 누리면 돼요. Just enjoy the kingdom of God. 하나님의 나라를 집중적으로 누리라는 게 초막절이에요. Be focused and concentrated on enjoying the kingdom of God, and that's the Feast of Booths. 하나님의 나라 항상 누리라는 게 우리의 배경이라고 말이에요. And always enjoying the kingdom of God, that would be our background. 내가 세계 복음화에 될 사명이 있는데 그 능력은 내게 없어요. Yes, I have the commission to do world evangelization, but I do not have the power to do it. 나는 교회를 살려야 되겠는데 그런 힘이 내게 없어요. I have to save my church, but I don't have the strength for that. 솔직히 인정해야 됩니다. And you must be honest to admit 그래서 it. 뭡니까? Then what? 무한한 세계로 들어가는 겁니다. We go into this unlimited world. 그게 하나님의 나라입니다. That's the kingdom of God. 그게 오늘 예배하는 거예요. And that's our worship today. 하나님의 나라의 일의 첫 번째는 뭐냐? 치유의 비밀입니다. What is the first work of the kingdom of God? It's the mystery of healing. 각인된 것을 치유하는 겁니다. Heal what has been imprinted. 각인된 것을 치유하는 데는 오늘 본문에 37절에 나왔어요. 번제 희생 나선다. 유월절 언약의 피로. The mystery to bring healing to those things that have been imprinted is in verse 37, which is the burnt offering. 뿌리 내린 걸 치유해야 돼요. The mystery of the Passover. And you also need to heal what has been rooted in you. 오늘 36절에 화제 나와서 오순절입니다. And verse 36 is talking about the offering made by fire, and that is the Pentecost. 우리의 체질을 완전히 바꾸는 게 뭡니까? 하나님의 나라 임하는 겁니다. 수장절. And what is the way to change our nature? It is the mystery of the kingdom of God, Feast of Ingathering. 완전히 이 언약으로 하나님의 나라의 일로 너를 치유해라는 겁니다. God said, heal yourself with this covenant that God has given. 두 번째는 뭡니까? And what is the second thing? 하나님 나라의 일은 무한한 힘이기 때문에 재앙을 막으라고 하는 겁니다. This power of the kingdom of God is an unlimited power. 오늘 예배하는 시간에, 기도하는 시간에, 찬양하는 시간에 여러분 그 기도만 가지고도요, 하나님 우리 집안에 있는 모든 재앙을 주 예수 그리스도 이름으로 무너지게 하옵소서. As you are praying and praising and hearing the word, all you got to do is do that prayer. Say, God, may all the forces of darkness and disasters in my family line be broken. 씻을 수 없는 나의 문제를 그리스도의 피로
해결해 주옵소서. And God, all the problems in my life that I cannot erase or cleanse on my own, wash it away with the blood of Jesus. 아무 능력이 없는 나에게 하나님의 나라 임하게 하옵소서. I have no power at all, but to me, God, give me your power. 여러분의 마음과 믿음과 생각을 집중하면 반드시 그걸 보게 됩니다. If you can have this concentration in your heart, in your mind, inside of your strength, then 오늘 absolutely you will see this blessing. 이 비밀을 체험해라는 겁니다. So experience this mystery. 여러분이 어떤 사람인지 압니까? 하나님의 자녀. Do you know what kind of people you are? You are the children of God. 재앙 막을 하나님의 자녀. You are the children of God that are to block 여러분 disasters. 가문에 재앙 안 오는 줄 압니까? 옵니다. 막을 하나님의 자녀. Do you think disasters will not come upon your family line? They do come, but you're the children of God to block it. 시대 재앙 온다니까요. 그 재앙을 막을 하나님의 자녀. Disasters do come upon our age, but you are the children of God to block those disasters. 세 번째입니다. The third point. 하나님의 나라라는 이 초막절은 뭘 말하느냐? 세계 복음화의 비밀입니다. So what is the mystery of this Feast of Booths? It's talking about world evangelization. 성령이 임하고 사단이 결박되면 하나님의 나라 임하였느니라. It says, when the Holy Spirit comes and the Satan is bound, that's when the kingdom of God is here. 예, 이 사실을 알지 못하고 집안을 건질 수 있겠냐? Without understanding this mystery, how can you save the people in the house? 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명하시니라. Just on those things, the things of the kingdom of God, he spoke for 40 바로 days. 이겁니다. It's this. 초막절의 사건이 하늘나라의 배경 엄청난 거거든요. So this event of the Feast of Booths, it's the background of the kingdom of heaven. It's tremendous. 사도행전 19장 8절 10절에 보면 하나님 나라에 대하여 담대히 설명했다. It says here in Acts in 19:8-12 that he boldly preached about the kingdom of God. 사실은 끝난 겁니다. As a fact, it's already 여러분 한 finished. 사람한테 진짜 이 언약 잡는다면 끝나는 겁니다. It's true that if you as one person can hold on to this covenant, it's finished. 세 가지로 결론 맺겠습니다. I will give the conclusion with three things. 여러분이 예배 때, 절기 때 이 축복을 계속 누리고 이 축복을 전달해라. You need to enjoy this blessing continuously during the time of worship, during the time of celebrating of the feast, and relay it. 또 하나의 결론은 뭐냐? What else is the conclusion? 우리 1년에 한 번쯤은 진짜 이런 초막절 행사와 같은 이런 그리스도 언약 하나님 나라 이루는 정말 모임이 필요하지 않냐? Don't we really need a meeting like the Feast of Booths where everyone can gather together and really meet God? 마지막으로 기억해야 돼요. The last thing to remember. 하나님이 크게 쓰신 인물들이 역사에 보면 생각지도 않은 인물을 썼어요. When you see the people that God used in great ways throughout the world, these are people you wouldn't imagine to be used. 여러분이 가문과 현장과 세계 살릴 수 있다 이 말이에요. I'm saying that you can save your family line. 방법이 24 그냥 이 축복 누리기로 했어요. The method, just enjoy this mystery for 24 hours. 응답은 하나님이 25로 바꾸실 겁니다. And the answer, he turns that 24 into 그게 25. 하나님 나라의 일입니다. That is the work of the kingdom of God. 나중에는 저 천국 보좌에까지 가져가실 겁니다. And later on, we will take that to the throne, to the kingdom of God. 이게 영원입니다. And that's eternity. 이게 지금 벌써 창세기 3장서부터 시작이 됐기 때문에 고칠 수 없다라고 봐야 됩니다. 因为这是从创世纪3章开始的，所以可以看作是不可能医好。 그리고 이게 거의 이 영적 문제이기 때문에 더 그래요. 因为这几乎都是属灵问题，所以更加如此。 뭐 하나님이 고칠 수 없단 말이냐? 难道神就不能医好吗？ 그렇게 질문할 수 있는데 그 말은 쉽게 그렇게 여러분들이 이걸 바꾸려고 생각하지 마라 이 말이죠. 也许你们会这样提问，但是我强调的这一点的意思是，不要想很快的医好的意思。 거기다가 지금 광야를 가는 이런 환경 속에 놓인 겁니다. 而且他们处在走旷野的这样环境中。 고치고 안 고치고 중요한 게 아닙니다. 其实医好和不能医好，这并不重要。 하나님은 반드시 하나님의 일을 성취하시게 돼 있어요. 神必定会成就神他自己的工作， 이게 중요합니다. 这才重要。
하나님은 하나님이 성취하시기 때문에 여러분들이 세계 속에 반드시 있어야 돼요. 因为神必定会成就他自己的工作，所以你们必须要住在3个里， 예, 올바른 예배입니다. 是正确的礼拜。 예배에 대한 얘기를 하려면 3가지를 꼭 봐야 돼요. 如果想提起礼拜的话，必须要看3个。 성막은 항상 불이 켜져 있는데요. 那我在大学灵修会的时候说过，圣幕是常常点着灯， 그리고 성막은 항상 이 생명의 떡이 있는 데입니다. 而且圣幕是常常有生命的粮的地方。 여기에 많은 성도님들이 예배 때 혹은 절기 때 모이는 겁니다. 在这里，很多的圣徒在礼拜的时候、节期的时候聚会， 모여서 그 언약을 가지고 자기 장막으로 돌아가서 거기서 또 기도 생활한다 이죠. 聚在一起，在那里握住自己的应许之后，回到自己的帐篷，在那里生活。 이걸 통하여 하나님의 뜻은 성취는 다 이루어집니다. 通过这个神的旨意，还有神的事情，全部成就。 전 세계 사명자 여러분 어떤 일이 있더라도 여러분은 이거 쳐다보지 말고 하나님이 성취하는 이 속에 있으라. 全世界的使命者，无论发生怎样的事情，不要看得绪论的，要进入到神的成就里。 하나님은 교회를 24 축복하고 계시는 겁니다. 神在24小时祝福着教会。 그러면 여러분이 회막에 모일 때 하나님이 말씀을 주시는 那 거예요. 当你们聚到会幕里的时候，神赐给话语。 이거 가지고 장막으로 가서 여러분들은 25로 만드는 겁니다. 那带着这个回到帐幕，然后变成25。重要的 하나님은 第二个， 단순히 예배만 하는 것이 아니고 반드시 생명으로 이어나가는 겁니다. 我们不是只是做礼拜，而是必须会连接到生命运动。 여기서 2가지가 在 나왔습니다. 这里会产生2个， 빛 나왔습니다. 出来光。 등불 그렇게 나왔어요. 2节说是灯， 그러고는 바깥에도 등을 켜라 했습니다. 而且在外面也要点灯， 이걸 끊어지지 않게 해라. 不要让它熄灭。 주의 종들은 사람 때문에 흔들리지 말고 여러분은 예배에서 가장 응답받을 사람이요 그 예배 속에 나는 생명으로 사람 살릴 사람들이다. 主的仆人，不要因为人的话而动摇，你们是要最集中在生命里头，而且 그냥 뭐라 떡이 나왔어요. 又出来陈设饼， 이는 생명의 떡입니다. 是生命的粮。 이스라엘에게 또 그 자손에게 영원한 언약으로 这是给以色列百姓，也是给以色列的子孙的永远的纪念。 장로님들도 마찬가지입니다. 여러분들은 사람 쳐다보지 마시고요. 반드시 이 속에 있으면 승리합니다. 那长老也是不要看人，聚在这里的话，必定会胜利的。 그래서 주의 종들과 모든 하나님의 백성은 반드시 예배에 성공해야 돼요. 所以主的仆人还有所有的百姓，必须要礼拜成功。 어떻게 하면 성공합니까? 怎样才能成功？ 오늘 드리는 우리 예배에는 내일과 관계 있습니다. 今天我们所献的礼拜跟明天相关。 오늘 우리와 함께 하시는 성령의 역사는 내일 다가올 저주를 막을 수 있습니다. 今天与我们同在的圣灵的做工，能阻挡明天将会到来的咒诅。 오늘 임하는 하나님의 나라의 일은 내일 세상 것을 바꿀 수 있습니다. 今天临到的神国的事，能够改换明天属世的， 그야말로 빛이요 떡이다. 是光，是饼。 여러분이 이 언약 가지고 나가면 반드시 이게 나옵니다. 你们带着这个应许出去的话，必定会到来这个。 그 떡은 제사장에게 몫으로 주라. 这饼要分给祭司长。 물론 보면 오해될 말이지만은요. 그 제사장의 아들들에게 주라. 稍微不慎会误解，但是又说要给这个子孙，祭司长的子孙。 여기에 영원한 규례가 없다 이렇게 하면 우리 오해될 수 있어요. 如果这里没有提起是永远的定理的话，也许会误解。 모든 하나님의 백성은 레위 지파입니다. 所有神的百姓都是利未支派， 이게 영원한 언약이에요. 这是永远的定力。 마지막에 모든 하나님의 사람들은 그리스도 완성하고 난 뒤에는 그리스도께서 전부 제사장으로 만드신 겁니다. 基督完成救恩之后，基督让所有的人都成了祭司长， 이게 성경의 아주 중요한 교리입니다. 这是圣经里非常重要的教训，这是非常重要的。 그리스도께서 십자가에 완전히 휘장을 찢으셨다. 基督钉在十字架的那天，是幔子也被 구약은 撕开， 완전히 완성됐다. 旧约完全成就， 모두가 담대히 지성소로 들어갈 수 있다. 所有的人可以大胆的进入至圣所。 이 주의 종들이 중요한 만큼 똑같은 축복이 주의 백성들에게 있다. 主的仆人非常宝贵一样，同样的祝福也在主的百姓的身上。 이게 복음이다. 这就是福音教条，也是福音。 없어졌다가 뭐 생겼다 이런 게 아니고 영원한 규례란 말은 하나님의 절대성입니다. 这不是忽有忽无，这是永远的定力的意思，是神的绝对性。 왜 내게 이런 일이 생겼을까? 为什么我会遇到这样 이런 的事？ 질문할 때 있죠. 也许会这样提问：
굉장한 축복이 들어 있습니다. 这里面含有非常重要的祝福， 하나님의 절대 주권. 是神的绝对主权， 늘 질문해도 됩니다. 可以常常提问， 하나님의 절대 계획. 是神的绝对计划。 지금부터 모든 일에 이렇게 하세요. 从现在起，凡事都要这样做。 그러면 같은 말이지만은 실제 붙잡을 말씀이 보입니다. 那么虽然是同样的话，但能看到实际能握住的信息， 그걸 보고 절대 언약이라고 하죠. 把那称为绝对应许。 자, 여러분이 하나님의 말씀 절대 언약을 딱 붙잡게 되면은 사실은 이제 길이 보이죠. 当你们握住神的绝对应许的话，事实上能看到路， 절대 여정입니다. 是绝对里程。 어떤 일이 있어도 여러분은 흔들릴 수 없습니다. 发生任何事，你们都不可能动 어려움이 摇。 와도 괜찮습니다. 遇到困难也没有关系， 왠고하니까 为什么？ 하나님의 절대 목표를 아는 자이기 때문에. 因为你们是知道神的绝对目标的人。 하나님의 절대 주권 안에 있는 여러분은 절대 계획이 뭐냐 이 질문만 하면 많은 말씀들이 보여요. 在神的绝对主权当中的你们，只要提问神的绝对计划是什么，那么就能看到很多的神的话 그래 语。 어렵게 생각하지 말고 이게 하나님 내게 주신 언약이란 말이요. 그럼 절대 언약 그거 붙잡으면 길이 보여요. 所以不要认为太难，这是神赐给我的绝对应许，只要握住这个，就能看到绝对的路。 절대 여정을 가는 겁니다. 所以走上绝对旅程。 절대 주권 중에 제일 중요한 부분이 뭔가 하니까 여러분이 있는 그 입장에서 그대로 시작하는 겁니다. 那绝对主权当中最重要是按照你们现有的立场，从那个 예, 많은 地方 분들이 开始。 이제 거품을 넣거나 착각을 시작하는데 그대로 시작하시면 돼요. 很多人加泡沫，或者是从错觉开始，但是应该照着你的原有的立场开始。 어떤 경우도 여러분들은 사람 때문에 흔들릴 필요 없다. 任何情况，你们不要因着人而动摇。 그래서 하나님이 이 축복을 주신 거예요. 人都是这些绪论当中的人，所以神赐给了这个祝福。 전국 세계에 있는 우리 어려움 당하는 분들 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 이 말씀이요 5분만 한번 생각해 보세요. 全国和世界遇到困难的人，好像看起来算不了什么，但是这是神的话语，预 여러분 想5 생을 分钟 좌우하는 답이 나올 겁니다. 会得出左右你们人生的话答案。 하나님의 말씀 속에서는 그 여러분의 고통 짧은 게 생을 좌우하는 응답으로 바뀌게 됩니다. 在神的话语里，你们的5分钟的短暂的痛苦也会改变成应允。